I bring greetings in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Okay, let us focus on to the Psalm 19 this morning. ಕೀರ್ತನೆ 19 ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ. There are 14 verses in this psalm and there are 3 divisions you can see. ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 14 ವಾಕ್ಯಗಳು ಉಂಟು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು 14 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗ ಉಂಟು. What is the theme of this song? ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನು? God reveals. ದೇವರು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ. What does God reveal to us? ದೇವರು ಯಾವುದನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ? Number 1, he reveals his glory in the heavenly realms. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. First 6 verses 1 to 6 you see the glory of God is revealed in the heavenly realms. ನಾವು ಮೊದಲು 6 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರವಾಗಿದೆ. Yeah, in the heavenly realms it includes the sky, expanse, stars and the sun and moon. Even the earth is floating part of the heavenly realms. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಆಕಾಶ ಅನೇಕ ಉಂಟು. There is a solar system, ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, and there is a Milky Way, ಒಂದು ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಇದೆ, and it is a galaxy and it is a constellation. There's innumerable things are floating. ಅನೇಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. When you look at all these things, God is speaking through the nature. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇದರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ. What is he telling? What is this nature that telling us? ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? There is God. ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Looking at the sky, one can understand there is God. ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಒಬ್ಬನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು. But many people do not look at the sky. Many people look down into the mobile. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಮೇಲಿರುವ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. Among all the animals, the pigs always look down only. ಎಲ್ಲಾ ಮೃಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಹಂದಿಗಳೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗೆ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. Only on the day of slaughter, upside down, they will tie it and they will carry the pig. Only that time the pig will look at the sky. ಆ ಒಂದು ಹಂದಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಕೊಯ್ಯುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಅದು ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. Have you seen the pig? ಹಂದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? In our land, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ they kill the pig. How they kill it? They kill it. It won't die immediately. They'll kill it and tie it with a big bamboo. They'll carry it another place to burn the whole animal actually. ಆ ಒಂದು ಹಂದಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸುಡುತ್ತಾರೆ. Okay, only that day the pig will look at the other side of the earth. Other side of the life is so glorious, so beautiful. I never seen that. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಹಂದಿಯು ಲೋಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡುತ್ತದೆ. But God has a loudspeaker through the nature, and he is telling the people of this world, his creation can understand there is God, there is a creator God. ಒಂದು ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತೆ ದೇವರು ಈ ಪರಿಸರದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Everything is in order. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. Because of that we understand, we can count the days and time and weeks and years and our era. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ದಿನಗಳನ್ನು, ವಾರಗಳನ್ನು, ವರ್ಷಗಳನ್ನು, ಶತಮಾನಗಳನ್ನು. Nobody can deny that. Nobody has informed me that there is God. ಯಾರು ನನಗೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯಾರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. Bible says nobody can excuse themselves that I cannot know where is God. ಯಾರು ಸಾಬೂಬು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಇಲ್ಲವೆಂದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Please read Romans chapter 1. ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Read from verse 19 and 20. 19-20 ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಓದಿರಿ.
Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This is God's wonderful works. ಇದು ದೇವರ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು. God's work itself proclaims what kind of God he is. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ தேவனுடைய கிரியைகள் தான் இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ತಾನು ಇರುವುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. What you see in the universe, ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದೇನು? This is nothing lesser than the handiwork of God. ಇದು ದೇವರ ಕಾರ್ಯವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Whether you look at the ground, the mud, the soil, the plants and the fruits, and whether you're looking in the sky, you see the clouds, the rain and sunlight, everything is the work of God. ನೀವು ಕೆಳಗೆ ನೋಡುವ ಮಣ್ಣು, ಗಿಡಗಳು, ಮರಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಾ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಕೈಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. It is declaring the glory of God. ಇವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆ. Hallelujah. Hallelujah. And we are astonished, we are surprised, we are bewildered, we are taken by wonders. ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. God is speaking through his nature. ದೇವರು ತನ್ನ ಪರಿಸರದ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ. Amen. The second part of the psalm is verse 7 to 11. ಎರಡನೇ ಭಾಗ 7 ರಿಂದ 11ನೇ ವಾಕ್ಯಗಳು. What do you read there? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ? We read the word of God which is written down, the word of God. ದೇವರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Okay. God's word is written down. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. It is recorded for your purpose. ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ ಅದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. So that you can read and you can reread, so that you can hear again and you can understand God. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. கர்த்தருடைய வேதம் எழுதி கையிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. It is in record so that people can read and get to know the Lord through the scriptures. ಅದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಅದನ್ನು ಓದಿ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. When you look at the scriptures, ನೀವು ವೇದವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ it is God's revelation. ಅದು ದೇವರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ. வேத வசனம் நமக்கு என்ன செய்யுது? ವೇದ ವಾಕ್ಯವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? அது நம்மை குறைவில்லாதவர்களாக மாற்றுகிறது. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. அது நம்முடைய ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்கிறது. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. அது நமக்கு சத்தியத்தை போதிக்கிறது. ನಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. வேத வசனத்தினால நம்ம ஞானிகளாக ஆகிறோம். ವೇದ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜ್ಞಾನರಾಗುತ್ತೇವೆ. நமக்கு நியாயம் என்ன என்று நமக்கு புரிய வைக்கிறது. ನ್ಯಾಯವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯத்தை ಸಂತೋಷಿಪಿக்கிறது. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಯ್ಮೆಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, the word of God teaches you and me the fear of God. The presence of God is felt when you read the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Today this is missing even in the churches. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. There is no fear of God. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಯವಿಲ್ಲ. Fear of God means what? ದೇವರ ಭಯವೆಂದರೆ ಏನು? You should shiver and you should give reverence. You should give respect to God. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಡುಗಬೇಕು. This is not at all there in the churches nowadays. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. Everybody is calling God a buddy, a daddy, a podi, a vadi, apa, a kuppa. No fear of God, no respect for God. ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ಯಾಡಿ, ಬಡಿ, ಪೋಡಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ಹಾಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ, ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ, ಮಾಡಪ್ಪ, ಹೇಳಪ್ಪ, ಹೋಗಪ್ಪ, ಏನಪ್ಪ, ஒரு வேலைக்காரன் சொல்றதை போல ஆண்டவர் ட்ரீட் பண்றாங்க. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ, ಬಾರಪ್ಪ, ಹೋಗಪ್ಪ, ಮಾಡಪ್ಪ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ದೇವರನ್ನು ಅವರು ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. The scripture அவங்களுக்கு தெரியல. ಅವರಿಗೆ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. வேத வசனத்தை ஒழுங்காக கிரமமாக வாசிக்கிறவனுக்கு கடவுள் யார் நன்றாக புரியும். ವೇದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಓದುವವರಿಗೆ ದೇವರು ಯಾರೆಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. This is related to our faith.
ಇದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. The scripture will teach you the fear of God. ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ದೇವರ ಭಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. If you don't have respect for God, ನಮಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಗೌರವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ God cannot bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು If ಸಾಧ್ಯ. you do not have a reverence for God, ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ your life cannot be clean. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. தேவனுடைய வசனம், ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು தேவன் யார் என்பதை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. ದೇವರು ಯಾರೆಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. அது நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துகிறது. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. சரியான விசுவாசத்தை நமக்கு கொடுக்கிறது. ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. நம்ம இருதயத்தை சுத்திகரிக்கிறது. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. முட்டாளா இருக்கிறவன் வேதத்தை படிக்க 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 அவன் ஞானியாய் மாறுகிறான். ಬುದ್ಧಿಹೀನನು ವೇದವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಓದುತ್ತಾ ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ. பொய் பேசிக் கொண்டிருக்கிறவன் அவன் உண்மையை பேச ஆரம்பிக்கிறான். ಸುಳ್ಳನು ಅವನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கெட்ட வாழ்க்கையிலே முறையிலே போய்க் கொண்டிருக்கிறவனுடைய வாழ்க்கை மனம் திரும்புதலுக்குள்ளே போகிறது. ஏனென்றால் அவன் கடவுளுக்கு பயப்படுகிறான். ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವನು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವನು ಅವನ ಮನ ತಿರುಗಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. வேத வசனம் பொன்னை விட வெள்ளியை விட அது விலையேறப்பட்டது என்பதை புரிந்து கொள்கிறான். ವೇದ ವಾಕ್ಯವು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. It is more sweeter than the honey and from the honey from the comb. ಆ ಜೇನು ಗೂಡಿಂದ ಇರುವ ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ಅದು ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. அதை அவன் வாசிப்பதற்கு தியானிப்பதற்கு அவனால் மறக்கவே முடியாது. ಅದನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Hallelujah. The word of God is revealing God more intimately. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಇನ್ನೂ ನಿಕಟವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. அதே சமயದಲ್ಲಿ வேத வசனத்தினால நம்முடைய வாழ்க்கை எச்சரிக்கப்படுகிறது. ವೇದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. வானத்திலே தேவனுடைய கை வேலையை பார்க்கும்போது நாம் ஆச்சரியப்படுகிறோம். ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೈಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೇವೆ. வேத வசனத்திலே நம்ம கர்த்தரை பார்க்கும்போது, ಆದರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ நாம் எச்சரிக்கப்படுகிறோம். ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೇವೆ. ஹல்லேலூயா. ವಾನத்தை பார்க்கும்போது, ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ. வேதத்திலே பார்க்கும்போது, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ எச்சரிக்கை. ஹல்லேலூயா. வேத வசனத்தை படிக்கிறவனுக்கு எச்சரிக்கை உண்டாகும். ವೇದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆ? வேதத்திலே இருக்கிறது சத்தியம். ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸತ್ಯವು. எனக்குள்ளே இருப்பது மாய்மாலம், கಪಟಿತನ, பொய், ಅಶುದ್ಧம். ನನ್ನೊಳಗೆ ಇರುವುದು ಸುಳ್ಳು, ಕಪಟಿತನ, ಅಶುದ್ಧತೆ, சுயநலம், ಸ್ವಾರ್ಥತೆ. அப்ப வேதத்தை படிக்கிறவனுக்கு எச்சரிப்பு உண்டாகுகிறது. ವೇದವನ್ನು ಓದುವವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. மூன்றாவது பாகத்தில் பார்க்கும்போது, ಮೂರನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, God reveals himself through his son Jesus Christ. ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. முதலாவது தேவன் ஆகாயத்தின் வழியாக அவர் அறிவிக்கிறார். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಆಕಾಶದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. அவருடைய கையின் கிரியைகள் அவரை வெளிப்படுத்துகிறது. ಆತನ ಕೈ ಕೆಲಸವು ಆತನನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆ. நாம் ஆச்சரியப்படுகிறோம். ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೇವೆ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ பெரிய ஆச்சரியம், ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವು. ஹல்லேலூயா. வேதத்தை படிக்கிறவர்களுக்கு, ವೇದವನ್ನು ಓದುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೇವೆ, ಮನ ತಿರುಗುತ್ತೇವೆ, ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತೇವೆ, ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? God reveals himself through his son, the redeemer. ದೇವರು ರಕ್ಷಕನಾದ ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಪಿலே ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುகிறோம். ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. இரண்டாவதாக வேத வசனத்திலே நாம் தேவனை காண்கிறோம். ಎರಡನೇದಾಗಿ ವೇದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಯೇಸುவை பார்க்கிறவர்கள் யாரை பார்த்தார்களாம்? ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡುವವರು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದರಂತೆ? ஹல்லேலூயா. தேவனை நேரடியாக ஒருவனும் ஒருபோதும் கண்டதே இல்லை. ದೇವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಯಾವನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ இயேசுவை பார்த்தவர்களுக்கு, ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಗೆ தேவன் யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ದೇವರು ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. அவர் எப்படிப்பட்டவர், ಆತನು ಎಂತವನು, அவருடைய பரிசுத்தம் எப்படி, ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಹೇಗೆ, அவருடைய சுபாவம் எப்படி, ಆತನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು, அவருடைய இரக்கம் எவ்வளவு, ಆತನ ಕರುಣೆ ಎಷ್ಟು, அவருடைய அன்பு எவ்வளவு, ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು, அவர் எந்த அளவிற்கு நம்மை நேசிக்கிறார், ಆತನು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ.
எப்படி நம்ம ரட்சிப்பா? ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವನು? பிதாவை நாம் காண்பதற்கு இயேசு கிறிஸ்து போதும். ತಂದೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಾಕು. இயேசு கிறிஸ்து மூலமாகத்தான், ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ பிதாவை முழுமையாக நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். ತಂದೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. எபிரியர்களை நிருபம் ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1 அதிகாரம் 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-2 ವಚನಗಳನ್ನು ವಾಸಿಪೋம். 1-2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದೋಣ. Hebrews chapter 1 verse 1 and 2. ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1-2 ವಾಕ್ಯಗಳು. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to the forefathers by the prophets, but in these last days He has spoken to us God has spoken to us by His Son Jesus Christ, whom He appointed whom God has appointed the heir of all the things, heir of all His belongings, through Jesus He created the world. God created the whole world. Hallelujah. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಗಡ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಮಾತಾಡಿದ ದೇವರು ಈ ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತನನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬಾಧ್ಯನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಈತನ ಮೂಲಕವೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. வானத்தின் வழியாக தேவன் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார். ಆಕಾಶದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೇದத்திற்குள்ளே தேவனுடைய பரிசுத்தம் விளங்குகிறது. ವೇದದೊಳಗೆ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. நம்முடைய குமாரனுக்குள்ளே நாம் ದೇವனைಯೇ ಮುಳುಮೆಯಾಗ ಕಾಣ್கிறோம். ತನ್ನ ಕುಮಾರನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನೇ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம், ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ வசனம் 14வது அதிகாரம் 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ வசனம் 6 மற்றும் 7. ವಾಕ್ಯ 6 ಮತ್ತು 7. Jesus said to them, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. No one can reach the Father except through me. If you had known me, you would have known my Father also. You would have known even my Father also. From now on you do know Him. From now on you do know the Father. And have seen Him. And you have seen Him through me, in me. Hallelujah. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವೂ ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವೂ ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರತು, ನನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾದ ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರತು ಯಾರು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಯಾರು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೀವು ಅರಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈಗಿನಿಂದ ಆತನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆகாயத்தின் வழியாக கடவுளை பார்க்கலாம். ಆಕಾಶದ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. வேதத்திலே கடவுளை பார்க்கலாம். ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. முழுமையாக எங்கே பார்க்கலாம்? ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ದೇವರನ್ನು? In Christ Jesus you can see. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. Hallelujah. Hallelujah. And God's word makes you surprised. ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. The heavens declare the glory of God. ಆಕಾಶಗಳು ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಚುರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. The scripture reveals God. ವೇದ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. But you are warned. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. In Christ Jesus, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ you find a way, life and truth. ನಿಮಗೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವು ಜೀವವು. He is the only redeemer. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಕನು, Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. God reveals himself through his son Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ, ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Let us bow down our heads to the Lord. ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. John chapter 17 verse 3 says, ಯೋಹಾನ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, what is eternal life? ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಏನು? It is to know the one and only God and knowing the one who is sent by the true God, the Lord Jesus Christ.
ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. God reveals all these things to you so that you will have everlasting life. ದೇವರು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು. May the Lord bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Father God, we thank you and praise you for this wonderful time. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈ ದಿನವನ್ನು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Thank you for the preparing our hearts to receive your word and opens our eyes and our ears and our mind. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Thank you for speaking through the heavenly realms and through the scripture and through your son Jesus. ಆಕಾಶದ ಮೂಲಕ, ವೇದ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. So that we will see the glory of God. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. So that our life can be cleansed. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶುದ್ಧೀಕರಣವಾಗುತ್ತದೆ. So that we can get to know God and reach God through Jesus Christ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ದೇವರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. So that we will have everlasting life through Jesus. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. We thank you and praise you for that. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. Lord, the seed is sown in our hearts. ಈ ಬೀಜಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Help us, Lord, that Satan should not remove the seed from our hearts. ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯದಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ದೇವರೇ. Protect our hearts and minds. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡು. We give you all the glory and honor and praise. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. In the sweetest name of our Lord and Savior Jesus Christ we pray. ಸಿಹಿಯಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Amen. Amen. Thank you. Thank you.